خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارت مرحبا بكم في ليالي من ليله اخرى من ليالي الجيري بارت ولينا حنا كما مسلسل الف ليله وليله مرحبا بكم mais je vous assure c'est un feuilleton passionnant que je passe avec vous chaque soir pour vous expliquer un peu et détailler avec vous les dessous de l'actualité algérienne مرحبا بكم يا جماعه sans sensationnalisme, sans populisme, bidoun Mazda, bidoun Khoroto, bidoun Tmeskhir. نتكلموا على l'actualité algérienne بنرفعوا شويه المستوى نتكلموا على القضايا الحساسه والقضايا الحقيقيه القضايا اللي يغطي عليها النظام الجزائري والجزائريين جبدي ربي ما يعطوهمش اهميه ما يعطوهمش اهميه كبيره mais malheureusement c'est dans ces dossiers là que se joue une partie de l'avenir de l'Algérie مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا في اللايف دالجيري بارك جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح اذا راكم تسمعوا فينا مليح قولوا لنا si vous nous recevez 5 sur 5 est-ce que vous pouvez nous le confirmer الزول اللون مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا ليلة ودخل من ليالي الجيري بارت اليوم راح نتكلموا ناتوريلمون على الوضع الصحي mais راح نتكلموا surtout على un gros dossier socio-économique qui aura un impact sur toute la sécurité nationale du pays et sur l'économie algérienne. مرحبا بكم. ما لا باليش اذا انتم راكم ملاح انا ما رانيش مليح يا جماعه وما نقدرش نكون مليح. اليوم يا جماعه داروا كونساي دي مينيستر داروا ان كونساي دي مينيستر كنت نستنى انا في الكونساي دي مينيستر انهم يهضروا على حوايج يعني لي دوسي لي بلو ستراتيجيك دو بيي bien sûr la situation sanitaire la situation du Covid-19 avec un véritable plan pour lutter contre la Ouchab-Sahari. Ça fait 3 jours que nous enregistrons des pics de contamination. On a enregistré durant les 3 derniers jours des records, où les records, un montage ou du fantasme. C'est une situation qui a explosé, les nombres de cas ont explosé, pour la simple raison que il y a eu trop de négligence pendant les premiers mois du mars, avril, mai, où la maladie s'est complètement propagée. Elle a dépassé les frontières de Blida et de Alger pour toucher les wilayas peuplées aussi, mais des wilayas importantes, qui m'a Staïf, qui m'a Constantine, qui m'a Wurgla, qui m'a Bachar, qui m'a Tipaza, qui m'a Ain Defla. كنا نستناو باللي اليوم في الكونساي دي مينيس انهم يديروا لنا يا جماعه دي ان بلان يورونا واش راح يديروا باللي خلاص راهم فاقوا ما كاين والو يا جماعه. اليوم لو كونساي دي مينيستر جاب لي ربي سيتوني تبون ما راهوش يفرق ما راهوش je pense qu'il n'a pas compris la mission d'un président de la République. Un président de la République ne s'attarde pas sur des détails qui relèvent d'une simple réunion ministérielle. Un président de la République, il est là pour parler des axes majeurs et des dossiers les plus sensibles de l'État. يعني اليوم انا نشوف واش هضروا اليوم في الكونساي دي مينيس قال لك نديروا بروغرام دو راكوردمون دو ليكتريسيتي تاع 50 زون اندستريال قال لك نديروا بروغرام دو لوجمون سوسيو قال لك عندنا بروبليم تاع التريسيتي مع الفلاحين ان بروبليم بور راكوردي 200 726 بيريمتر اغريكول دخلوا لهم تريسيتي 2726 مزرعه زراعيه ما عندهاش تريسيتي لازم يدخلوا لها تريسيتي. تكلموا ثانيك على لي لوجمون تكلموا على بعض لي واحد الهضرات يعني ما راهيش تاع كونساي دي مينيستر هذه ما يعني 2700 مزرعه هذه نورمالمون وزير الطاقه مع وزير الفلاحه يتلاقاو بيناتهم يديروا ريونيون بيناتهم يفروها في اون سول جورني كي تقول لنا كالكو لوجمون يعني دي بوتي دوسيي كي نون با اون امبورطونس ناسيونال. Il y a beaucoup plus urgent aujourd'hui اليوم il y a énormément plus urgent. ما على باليش انا يا جماعه كي نشوف واش راه صار يا جماعه. Par exemple, le président de la République, il a félicité les travailleurs de la raffinerie de Sederzen. La raffinerie de Sederzen n'est même pas encore opérationnelle à 100%. Ça fait aller à 1,5 milliard de dollars. يعني البريزيدون هذا ما راهوش يتبع في الدوسي تاعو لا رافينري تاع سيدرزين كي لا رافينري دالجي 7 سنين وما نخدموا عليها اونتر 5 ans et 7 ans. صار لنا مشكل مع التكنيك لي فرونسي جاو باش يبنوها بعديك حبسنا معاهم جبنا لي شينوا اللي جابهم علي حدادوا لي كونيناف كلاو معانا قعدوا 4 ans ما يبنوا فيها وما كملوهاش. Elle devait être inaugurée février 2019 elle a été reportée d'une année février 2019 صار الحراك داروا une inauguration symbolique ما بداش تخدم à 100%. اليوم elle n'est pas opérationnelle à 100% cette raffinerie. C'est une petite raffinerie مش حاجه كبيره. هذه واش دخلها هذه في comment ça s'appelle
في الحكايه تاع الكونساي دي مينيستر ما عندهاش علاقه في الكونساي دي مينيستر. بون في الكوفيد 19 كيف في الكوفيد 19 في الكورونا فيروس يعني كاين دي سوجي سكوندير. هذه ندخل تريسيتي الفلاحين وي سي ان سوجي امبورطون مي امبورطون بور اونتر دو مينيستر. هذه ما طلعهاش النيفو تاع البريزيدون في كونساي دي مينيستر. هذا مشكل يعني سامبل سي ان بروبليم تكنيك il faut régler. Il y a beaucoup plus urgent. Donc on va parler de l'énergie. Le plus urgent في l'énergie اليوم c'est l'effondrement des prix du gaz. يا جماعه علمت لكم وثائق يا جماعه لو غاز الجيريان راح ماهوش يتباع. الغاز الجيريان نخسروا كلش. On ne gagne absolument plus rien avec le gaz. Le gaz, les prix du gaz اليوم طاحوا تحت 1,5 dollars par million de BTU. C'est le prix le plus bas depuis 2010. يعني depuis 2010 لليوم ما صراتش وين البري تاع الغاز هبط كاع طاح. Pour un pays gazier رانا خاسرين دي مليار دي مليار دو دولار. Ça c'est un dossier important تكلم عليه. جاك جبت وزير جديد اللي هو عبد المجيد عطار يعرف شويه الدومين حل الدوسي هذا في الكونسي دي مينيستر. انه تروح تقول لي الفلاحين هذو 2762 مزرعه فلاحيه ما عندهمش تريسيتي. بيان سور سي با بيان سي امبورطون دو لور دوني دو ليكتريسيتي بور كي بويس اكزيرسي ترافايي ديفلوبي لور تير. مي هذا سي ان بروبليم كومبليتمون سكوندير. كي تقول لي بلي انا تحكي لي على لي لوجمون وتحكي لي على ما على باليش انا فيليسيتي لي ترافايور تاع لا غافينغي تاع سي ديرزين. واش لا غافينغي تاع سي ديرزين خلقنا غازوال جديد ولا درنا ليسونس جديد. Raffinerie branchée où tu l'as fait marcher. Elle dit, mais viens, félicitations. On n'a pas créé cette raffinerie, elle a été faite par les Français, ensuite par les Chinois, tout a été fait par les étrangers. Où je dis, les travailleurs de ces derniers مساكن. راهم حاصلين كيما قال لي الجيريان راهم باصين بالحكايه تاعهم. اليوم يا جماعه هذا لو كونساي دي مينيستر ولا في الجزائر ما عنده حتى معنى. يعني on a clochardisé le conseil des ministres. On est en train de faire du conseil des ministres comme si une réunion ministérielle. شغل تبون مازال يخمم بلي راهو وزير طاقه وزير تاع لابيتا ولا شغل يخمم بعقليه تاع وزير ولا عقليه والي. واش راه صاري في البلديه هذه ما راكش والي يا محمد يا جماعه صلوا على النبي وخافوا شويه ربي. راكو تسيروا في شعب دوله اللي فيها 44 مليون نسمه وين كاين مشاكل حساسه اللي على جنبنا نخسروا فيهم ملايير من الملايير تاع الدولارات. ولهذا المصير الشعب كومبلي ما راكش تصير في ولايه صغيره ولا في بلديه ولا في وزاره وحدها. Ça, c'est pas des sujets d'un conseil des ministres. Le conseil des ministres, il trace les orientations majeures, il fait les stratégies globales, les solutions d'urgence pour redresser la situation du pays. Par exemple, la question de la santé. Où j'adore la question de la santé. Il y a une explosion, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que on a fait 3 records d'affilée. On va expliquer pourquoi il y a eu 3 records d'affilée. On a expliqué dans l'émission d'hier. Parce qu'il y a eu trop de négligence. Pendant 3 mois, pas de confinement. زاد حلوا les marchés في رمضان. زادوا خلاو les fêtes de mariage. راهم يديروهم في les villes là. الناس في الدار. Mais il n'y a pas que le peuple algérien qui, il n'y a pas que l'incivisme. Il n'y a pas que l'inconscience des Algériens. ما عندناش dépistage. يا جماعة ما عندناش dépistage. يا جماعة دول كيما غابون. دول كيما السنغال. دول كيما غانا. دول كيما le Maroc nous a dépassé de loin. On fait même pas 700 tests de dépistage par jour. Comment avec 700 tests de dépistage tu peux limiter la maladie ou la situer? ما عندناش dépistage. اليوم شحال رانا اليوم jusqu'au dimanche 28 juin داروها في الكونساي دي مينيستر واش يقولوا il faut acquérir 252 000 tests PCR et 2 appareils de dépistage PCR d'une capacité de 2000 tests jour par chacun. يعني حتى اليوم jusqu'au 28 juin سمعوا مليح jusqu'au 28 juin وين تبون يتفاهم مع الوزراء تاعو بلي لازم يشرو 252 000 tests PCR حتى اليوم. alors que l'épidémie بدات le 26 février 2020 واليوم رانا le 28 juin 2020 يعني 4 شهور 4 mois après. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé كانت تعيط depuis le mois de mars ديروا ديبيستاج وحنا كنا نعيطوا يا جماعه ديروا ديبيستاج. سبونا قال لكم انتم خونه انتم يا ايادي خارجيه ما تحبوش البلاد. ها لو ريزولتا اليوم المرض l'Algérie ne peut pas ouvrir les frontières. يا جماعه nous sommes devenus en Afrique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud le principal foyer le plus dangereux. Ils nous sont même peut-être plus dangereux que l'Afrique du Sud. Parce que moi, l'Afrique du Sud, elle est en train de faire des programmes de dépistage. Ils sont en train de tester un vaccin. Ils ont des hôpitaux plus équipés que le nôtre. L'Égypte, elle a fait une stratégie. On n'a aucune stratégie sanitaire.
ما درنا حتى يعني من 28 فيفري، من 26 فيفري سمحوا لي حتى 28 جوان باش فاقوا لازم نديروا دي تيست بيسيار نجيبوهم من الخارج. امر عجيب. وين كنتوا بين فيفري وجوان؟ وين كنتوا؟ Pourquoi le Maroc il a acheté plus de 700 000 tests PCR à la Corée du Sud? Ça fait pratiquement 2 mois. Début du mois de mai. Il a négocié avec la Corée du Sud, le bon à la mi du mois, à la deuxième moitié du mois de mai. وعلاش الدول الاخرى le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, le Rwanda قاعد فاهموا مع l'Union africaine pour acheter plus d'1 million de tests de dépistage pour les distribuer à ces pays là. كانوا كاع الناس تجري على لي تيست دو ديبيستاج، حنا ما كنا نديرو والو، قاعدين نمشيو غير بحكايه تاع كلوروكين ما تمشيش وحدها، الكلوروكين ما تفيش، قلناها وعاودناها. 4 mois de retard, 4 mois de négligence. Ça nous coûte quoi? Des morts, des centaines de morts en plus. Parce que les tests d'aujourd'hui, les chiffres d'aujourd'hui sont ridicules. Je défie. نجيبوا هادو les 250 000 et on les fait, si on fait 250 000 en une semaine, يخرجوا 200 000 كاع contaminés. Parce que la maladie, elle a classe, le virus, il a trop circulé sur le territoire national. Il n'y a pas eu de confinement, il y a eu des couvre-feux. On n'a pas fait de confinement, ya jma'a. Donc, il y a des gars, الخرطي ما كاش. Bon, زادوا عم بعد عاودوا ولاو واش يقولوا في الكونسيل دي مينيستر اليوم؟ قال لك nous allons importer 20 millions de masques. علاه le stock national شحال عندنا 200 000 masques pour les personnels de la santé. كيفاش ما حتى دوكا باش تعاودوا تشوفوا 20 مليون دو ماسك؟ علاش لامبورطاسيون دي ماسك حبست؟ قولوها، علاش ما تقولوهاش في الكونساي دي مينيستر؟ Pourquoi vous ne reconnaissez pas que l'importation des masques a été suspendue depuis le 15-16 mai dernier à cause du scandale qui a éclaté la pharmacie centrale des hôpitaux où la Mexico China Company ne veut plus n'a pas voulu vendre à l'Algérie parce qu'on lui a imposé des intermédiaires où les intermédiaires des privés il y a une grosse enquête l'ancien directeur de la PCH la pharmacie centrale des hôpitaux اسمه مسكين طارق جعبوب غير هو اللي راح والاخرين ما كان والو اللي كانوا حاصلين تما اللي كانوا عارفين بالدوسي هذا واحد on a jeté 3 personnes en prison et on a oublié le ministre de la santé, on lui a pas demandé des comptes, هذا عبد الرحمن بن بوزيد, l'ancien chef de cabinet عمر برويجان اللي هو اللي était le cerveau de ce scandale des masques ما درناش عليه. رياض محرز وحبوا يسرقوه, حبوا يحشوا له, قالوا له نبعثوا لك دي انترميديير وانت شري مدرهم الدراهم ليها وما تجيبوا لنا لي 40 مليون دو ماسك حتى جبد روحوا لا dernière minute. Tout ça nous l'avons dit sur Algérie Part. Tout ça nous sommes en train de nous le disons depuis 3 mois. Et ça fait 4 mois, ils ont attendu 4 mois ces bandes d'incompétents, de médiocres, les blancs arabes bihom pour qu'ils réagissent. Ils ont mis 4 mois pour réagir باش يعاودوا يقولوا الهضره تاعنا باللي il fallait faire du dépistage. وعلاش ما شريتوش مع الاول les dépistages؟ وين راهم les 100 millions de dollars qui ont été débloqués par l'État algérien à la fin du mois de mars pour importer les masques et les tests de dépistage؟ على ما صرفتوش منهم؟ وين حطيتوهم؟ وين راهو لو كونترول؟ وين راهي لا بون جيستيون؟ مكاش يا جماعه. لا حياه لمن تنادي في البلاد هذه. لا, الجزائر راهي في ايادي غير امنه. انا نقولها ونتحمل مسؤوليتي. سي بير كا ليبوك دو بوتفليقه. والله العظيم غير ليبوك دو بوتفليقه سيتي ميو جيري كو ماتن. Je le dis, je pèse mes responsabilités. تحبوا تسبوني سبوني, تحبوا تكرهوني كرهوني, moi je m'en fous. J'ai pas besoin ni de vos clics, ni de vos euros, ni de vos dollars. انا ماشي مازدا, انا ما مسحش نديروا لي ليسونس باش نروح نمشي في الطريق. J'ai pas besoin. حنا on fait des lives gratuits. Celui qui aime, celui qui n'aime pas, il peut partir. Bon débat. La vérité, nous sommes dans une situation complètement mal gérée. Mal gérée, bazar, راهي bazar. Conseil des ministres, تحكي لي على الفلاحين ديرهم تيسيتي. مي هذه وزارة الفلاحة ووزارة الطاقة يفهموا بيناتهم. On a des dossiers plus urgents. Donc maintenant il faut savoir qui va importer les masques et les tests de dépistage. Est-ce que vous allez passer par des intermédiaires? Est-ce que vous allez faire des appels d'offres internationaux réglés, transparents? Est-ce que la PCH sera gérée comme avant? Est-ce qu'on a حاليمة تعود إلى عادتها القديمة? Mais on va approfondir tous ces sujets-là. On ne peut pas tout vous dire dans une seule émission. Nous sommes en train de faire les enquêtes nécessaires. Mais on va comprendre. Est-ce que le Conseil des ministres عندكم une stratégie de confinement ولا ما عندكمش؟ واش يقول في الكونساي دي مينيستر؟ اقراو لو كومونيكي يا جماعه, c'est pas moi qui l'invente. اللي هو الشق اللي ما يحبناش
واللي يقول لك انتم راكم ديروا ما تقولوش الصح. اقرا الكومونيكي دو كونساي دي مينيستر يقول لك le président de la République il a instruit le premier ministre il a instruit le premier ministre d'étudier les mesures à prendre avec le comité scientifique de suivi d'évolution de la pandémie afin de décider des actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de contamination et de circonscrire les foyers épidémiques. Président de la République qui instruit le Premier ministre. Mais il y a des réunions pour l'instruire. T'as le téléphone, tu l'instruis. Une réunion, vous devez travailler sur les mesures, vous devez les étudier, vous devez les proposer aux Algériens, vous devez dévoiler une stratégie, vous devez montrer ces mesures-là. Il y a les derniers conseils des ministres pour à la fin, voilà ce qu'il faut importer au Djerrad. D'abord, ça, je fais une حلول. Mais ما يش بلاد يا جماعة ما يضحكوا علينا الناس. والله ما بلاد هذه ماهيش دولة هذه كاع ما ولاش دولة. السامي بهدلتونا من لافات تاع سامي شعاب الناس اللي تبهدلوا بينا بالتسيير. محمد تلاقى مع الوزير الأول تاعك وتفاهموا معاه وجيبوا سبحان الله العظيم. كومو لا غيني إيكواتوريال اللي ميو شيري كو l'Algérie. لا غيني إيكواتوريال يا ربا. La Guinée équatoriale, c'est même pas Bab el-Oued. Bab el-Oued, c'est plus grand que la Guinée équatoriale. Oh, ma dernière une stratégie, ça fait 3 mois. On n'a même pas été capable de faire une stratégie. Oh, تخرجونا من عقلنا ولا سبحان الله العظيم. سبحان الله, le confinement, il fallait faire le confinement. Faites le confinement, il faut le faire comme les pays développés. l'Italie, l'Espagne, les pays, on a vu que les pays qui ont refusé le confinement, les États-Unis, le Brésil, ils n'ont pas fait le confinement comme il se devait. شوفوا c'est des hécatombes. علاه نشوف بعيني شنو صار في بلاد الناس. ما نستناش حتى نموت تجي عندي باش ناخر. J'anticipe. Je vois ce qui se passe ailleurs, je tire les leçons. Il faut le confinement, il faut faire un confinement strict. Mais qu'est-ce que تخرج في الصباح على 4 تخرج على العشية على 8 je sais pas quoi, faire des bâclages, n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi cette manière de gérer. C'est-à-dire que c'est un pays comme le Madagascar, c'est un pays comme le Mali, comme le Sénégal, il a mieux géré la crise que l'Algérie. خلاص ما بقاش فينا استقلال. إذا الحراك درناه باش نولوا من هذه لا كونري من هذا المستوى الرديء يعني حتى الحكومة نيفو مازدا حتى الحكومة كاين مازدا في ريزو سوسيو كاين مازدا في الحكم راح خلات البلاد. Non, ça fait mal au cœur. Je suis désolé de parler sur ce ton, mais vraiment je suis mal. Je suis vraiment, j'ai mal au cœur de voir un bricolage. C'est du bricolage. Cette histoire, c'est du bricolage. L'Algérie, elle est plus grande que vous. نيما لوش قادر على المسؤولية يروح يدخل الدار خويا روح داركم روحكوا كاع كبار فيها حجة ودخل. On a un pays, on a 44 millions de gens. Et on a des enfants, on a des parents, on a une population qui risque. Ce n'est pas normal que les médecins Lyon, ils ont démissionné collectivement. Il y a une démission collective de tous les médecins d'un hôpital public, ils ont démissionné, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont même pas de moyens pour le Covid-19, ni les masques, ni les gants. C'est une wilaya importante, frontalière. Les médecins ont une mission d'inspection. J'ai une mission d'inspection dans la ratin de Khalna al-Habs. Et bien, comme une mission d'inspection, quand même. C'est devenu du n'importe quoi. Les masques, on a mis 1 mois de retard, voire 2 mois de retard pour décréter le port obligatoire du masque. Pas 2 mois de retard par rapport aux pays africains. Je pense qu'on ne parle même pas, avant, on était le leader du tiers-monde. Même on était quelque part l'un des pays qui a les meilleurs indices de développement humain. L'Ouganda, Rwanda, la Guinée équatoriale sont plus inventifs et plus efficaces au niveau de leur politique. C'est du n'importe quoi quand même. لازم نكونوا شويه يردوني في البلاد هذه سبحان الله. واحد يخدم خدموا شويه يا ربا. Faites une stratégie. خدموا كل واحد avant de vous rencontrer en tant que conseil des ministres. خرج دير une stratégie. قال فوالا واش لازم ندير ها واش لازم نخدم. ما تجي تحكي لي على الفلاحين و je remercie les travailleurs de ces Derzen. واش دخلك في الترافير دو سي ديرزي كومون لي ريميرسي على داروا ils ont créé le nouveau test de dépistage. En France, Montpellier, ils ont créé un nouveau test de dépistage avec la salive. Macron ne les a pas encore remerciés. Tebboun, خدامين تاع رافيني تاع سي ديرزين كلش خادم من l'étranger, je vais les remercier.
ما تمسخروش بينا الناس، ماكش قادر على الدوله، راح تلعب على روحك، قاعد في داركم وخلاص. شوفوا يا جماعه ناخذوا ان دوسي تري امبورطون، ماذا بكم تركزوا معايا مليح يا جماعه، فريمون ركزوا معايا مليح. Ça, regardez, ça c'est un schéma des cours de la bourse actuellement, la bourse mondiale. C'est-à-dire la bourse, c'est machine Moradia ou le club des pains ou les Tagara. Les prix du gaz se sont effondrés. Le gaz aujourd'hui, il est à 1,5 $ par million de BTU. C'est le prix le plus bas depuis exactement 2010. Depuis 2010. Le million de BTU, c'est une mesure qu'on utilise pour mesurer, pour vendre et acheter du gaz. Le gaz, le volume, le mètre cube. Le million de BTU, c'est une mesure que nous créons pour... c'est une mesure qui est utilisée sur les marchés mondiaux et les marchés internationaux pour acheter et vendre du gaz. On a fait déjà plusieurs émissions sur le gaz et on a expliqué ça. Vous pouvez les retrouver sur nos plateformes Facebook ou la YouTube. Mais maintenant, 1,5. Avant que je mette 1,5, maintenant l'Algérie, باش نبيعوا الغاز تاعنا. باش نربحوا فيه لازم لنا 1,8 ولا 2 $ par million de BTU. Avec 1,5 $ par million de BTU رانا خاسرين. ما نقدروش نبيعوا، انا نبيعوه بالخساره الغاز. تحت 2 $ رانا خاسرين فيه، يسقى منا مينيموم 2 $. هنا les prix du gaz واش راهم يقولوا depuis 4 jours يعني entre le 22 et le 26 février les prix se sont effondrés de 44%. De 44%. باش تعرفوا مليح بلي l'effondrement des prix du gaz n'a pas de relation directe ou elle ne s'explique pas uniquement par la crise du coronavirus Covid-19. Mais اللي بدات l'année en janvier 2020 le prix du gaz s'est effondré de 31%. هاوليك الطابلو يا جماعه c'est la bourse. Vous avez même sorti l'historique des prix internationaux. هذه خدمه صغيره نورمالمون، هذه في وزاره الطاقه، هذوك البهول راكم اللي تخلصوا فيهم يقدر واحد برك يدخل سور ان سيت دو بورس il a le prix il essaie de comprendre. خدمه صغيره برك يعني ماهيش حاجه كبيره. انا il faut pas faire Harvard pour comprendre ça. Le historique واش يقول بلي la baisse des prix en janvier ça a baissé de 31%. La baisse des prix du gaz elle a commencé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, si on compare les prix تاع اليوم par rapport les prix تاع الغاز il y a 5 ans, on remarque que la chute des prix du gaz elle a dépassé 67%. 67% تاع le prix mondial. علاش؟ لازم نفهموا باش نتخسر علاش. Oui, pourquoi on parle du gaz? Parce que حنا qu'est-ce qu'on exporte? حنا qu'est-ce qu'on exporte? Les tests de dépistage ولا تعاود شنا. حنا on exporte le pétrole et le gaz. Vous devez comprendre que le gaz représente de 15 à 18 voire 20% de nos exportations des hydrocarbures. معناتها de 15 à 20% من les exportations تاعنا les hydrocarbures c'est du gaz. الباقي c'est du pétrole. كل عام الغاز يجيب لنا واحد 5 à 6 milliards de dollars. ودي فوا يطيح يجيب لنا 4 milliards de dollars. بين 4, 5 et 6 milliards de dollars على حسب les prix internationaux. C'est de l'argent يا جماعه entre 5 6 milliards de dollars, c'est de l'argent. C'est même beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. لازم تعرفوا يا جماعه مليح. هذا دوسي مهم. نورمالمون كونساي دي مينيس يتلاقى يهضر كيفاش الغاز واش نديرو به. رانا نخسروا 10 مليار واش ندير. سي سا لو دوسي لو بلوس امبورطون. ماشي كيفاش تدخل تريسيتي واحد يدير بطاطا. هذه تفهموا بيناتكم. ما تجوش تمسخروا بينا في التلفزيون. لازم تعرفوا يا جماعه باللي l'Algérie est l'un des plus importants pays du gaz. تعرفوها مليح هذه l'Algérie نورمالمون قال بالنا. On est l'un des plus grands exportateurs du gaz au monde. On est l'une des plus importantes réserves de gaz au monde. هذه باش تعرفوها مليح. Malheureusement, le gouvernement algérien ما دار والو ما دارش يعني n'a pas fait de نعطيها لكم بالارقام قبل ما ندخلوا في السوجي باش تفهموا les chiffres. En 2015 qu'on a le 18e producteur de pétrole au monde ou qu'on a le 10e producteur de gaz dans le monde. Yani on fait partie des 10 plus grands producteurs de gaz dans le monde. On est le 6e exportateur de gaz naturel dans le monde. باش تعرفوا مليح. يعني la baisse des prix هذه تقيسنا parce que حنا on est le 6e exportateur du monde et le 10e producteur du monde. Donc la produit هذا الملف يقيسنا وملف حساس pour que vous puissiez bien comprendre. Les réserves de l'Algérie, nous avons des réserves très importantes. Nous avons la 10e plus grande réserve gazière au monde. Les premières réserves au monde, c'est la Russie, le Qatar ou l'Iran. C'est le gaz conventionnel. Mais le gaz de schiste, on est le 3e réserve au monde, mon la Chine et l'Argentine. Maintenant, le gaz de schiste,
On ne peut pas l'utiliser, on ne sait pas l'utiliser parce que fait beaucoup de dégâts sur l'environnement et la technologie, certes, est en train d'évoluer, mais elle n'a pas encore évolué au point important pour utiliser pour pouvoir utiliser, extraire le gaz de schiste. Donc, on a le gaz conventionnel. Le gaz conventionnel, en tant que sixième exportateur du monde, en tant que dixième producteur de gaz au monde, toute la chute du prix depuis 5 ans, elle nous touche. Maintenant, depuis 5 ans, nous perdons de l'argent. C'est-à-dire que depuis 5 ans, l'argent perd, nos recettes sont en train de baisser, depuis janvier 2020. Janvier 2020, 31%. Parce que 2019, les États-Unis d'Amérique, avec leur gaz de schiste, ont réussi à conquérir le monde. Le gaz des Américains, avec la technologie, elle a tellement évolué pour extraire le gaz de schiste. Donc, les États-Unis, elle a pu exporter son gaz à travers le monde, notamment à travers l'Europe et l'Asie. Surtout le marché européen. Les pays qui achètent le plus de gaz naturel, c'est pratiquement l'Europe. Le gaz naturel. Maintenant, tu as la Chine, la Corée du Sud, etc. Le gaz naturel liquéfié. Le gaz اللي يجي في البوابر اللي يجي dans des bateaux ماشي اللي يجي par gazoduc. ما عليناش. واش صار؟ دوكا واش صرا؟ حنا هذه لا شوت. حنا قلت لكم باللي تحت 2 دولار ما نقدروش نربحوا وعندنا اليوم دي بروبليم مع نو كليون. شكون هما لي برينسيبو كليون د لارجيري؟ سي 3 سوسيتي منها اون غران سوسيتي اسبانيول عيطولها ناتورجي انرجي جروب. ناتورجي انرجي جروب c'est une société hyper importante. وعندنا ثاني ce qu'on appelle la société italienne l'Enel et une deuxième société italienne Eni. هادو هما les deux pratiquement les 3 clients les plus importants. Il faut savoir que Naturgy Energy Group que on était déjà on était le fournisseur en Espagne, on avait presque 50% du marché espagnol. Maintenant 50% du gaz espagnol consommé, du gaz consommé en Espagne, il venait de l'Algérie. وعندنا l'Italie avec l'Eni et Enel, on avait des parts de marché intéressantes. كانوا يطيحوا بين 15, 20%, 10%, كل عام وكيفاش. Jusqu'à maintenant, le gaz était très important pour nous. Malheureusement, حنايا النظام الجزائري ما دارش دراسات. Il n'a pas anticipé la situation. Il n'a pas vu باللي يا جماعة le gaz de schiste américain est en train de révolutionner le marché. Il n'a pas vu que le Qatar est en train d'utiliser le GNL. Il a acheté des dizaines de bateaux باش يبيع GNL تاعو vers l'Europe où les Européens peuvent acheter. Donc, واش صرا؟ L'Espagne, par exemple, notre principal client espagnol, c'est-à-dire Naturgy Energy Group, رايحين الشرع مع سوناتراك. Il y a un procès international مع سوناتراك. وعلاش؟ واش قالت لهم Naturgy Energy؟ وحنا تكلمناها في Algérie Part il y a 2 mois. Pour vous dire que nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a 2 mois. Mais il n'y a aucun personne dans le régime algérien qui n'a fait quoi que ce soit. Ni réunion de crise, ni travail, ni étude de solution. Rien du tout. Rien du tout. Même quand ils sont pas concernés بالمشكل هذا. Les Espagnols واش قال لك؟ قال لك حنا ماشي نشرو الغاز تاعكم. وعلاش؟ قال لك انتم تبيعوا لنا الغاز غالي. تفاهمنا سي فري. On a un contrat avec vous de 10 ans. On a un contrat à long terme. بصح le contrat à long terme. كنت بدينا ب 6 ولا 7 دولار par million de BTU ومن بعد هبط ل 4 دولار par million de BTU. دوكا راهو برا sur le marché mondial راهو يتباع même pas 1,5 دولار. تحقر فيا هنا راني خاسر فيها. ما نقدرش شغل نشري عليك بطاطا ب 20,000 والبطاطا هذيك في كاع الاسواق العالميه الاخرى يدير 1000 راك. دونك انا خاسر ما حبوش. Sonatrach قال لك يا ودي نقصوا لنا لي بري. Les Espagnols ils ont demandé à Sonatrach gentiment قال يا جماعه vous devez baisser les prix. On ne peut pas vous acheter votre gaz à un prix élevé alors que sur le marché mondial, il a commencé l'année janvier 2020 à moins de 2 dollars par million de BTU, ou l'IOM il est à moins de 5 dollars par million de BTU, et les prix vont encore chuter. Pourquoi les prix vont encore chuter? Parce que la consommation du gaz elle a baissé en Europe. 1. L'hiver se termine, il n'était pas aussi froid. 2. Pendant le confinement, ils n'ont pas beaucoup utilisé le gaz pour leur installation industrielle, donc la consommation de Hamal a baissé. 3. Leur capacité de stockage, elles ont augmenté, ils ont beaucoup stocké du gaz. Et 4. Les États-Unis d'Amérique avec son gaz de schiste, elles continuent à pouvoir exporter beaucoup et énormément. Et 5. Le GNL, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de pays qui produisent du GNL.
l'Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Qatar, l'Iran, surtout le Qatar. Le Qatar tqab le marché gazier. C'est un petit pays, des investissements monstrueux. Monstrueux, des investissements monstrueux à travers le monde entier pour le GN. Du coup, le marché, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. L'Agence internationale de l'énergie, elle a fait un rapport le 10 juin. Il est sur son site. هو ما يقراوش امي يقود في امه كي يجيك واحد امي يقود في امه واش يجيك منه ما كاينش الخير. Le 10 juin dernier, l'Agence internationale de l'énergie elle a fait un rapport international où il تقول يا جماعه ردوا بالكم ها واش يقول le rapport de l'Agence internationale de l'énergie باللي les prix vont continuer à baisser durant 2 ans. يعني منا le 2022 les prix vont continuer à baisser. La consommation va chuter entre le 7 jusqu'à 20%, entre presque 18% sur le marché européen, qui est le premier pratiquement marché. Même en Asie, la consommation elle a baissé. La Corée du Sud, la Chine, qui était le premier producteur, le premier importateur de GNL, حبس. يعني المشكل احنا اللي صرالنا مع les Espagnols, le groupe Naturgy Energy Group, صرا بين توتال لي فرونسي مع لي شينوا. لي شينوا قال لك حنا ما نجيش نشرو عليكم، عندهم كونطرا مع توتال باش يشرو عليهم جينا الغاز، حبسوا معاهم لو كونطرا، قال لك كادو فورس ماجور، ما عندي ما ندير بها الغاز تاعك، الستوك تاعي راه معمر، انا راني اون كونفينمون، لا مالادي الريسك دو دوري ما يسحقش الغاز، راهم رايحين كيف ils veulent aller en arbitrage, Total, les Français essaient de trouver des solutions. Sonatrach n'ont pas trouvé des solutions. Ils veulent pas trouver des solutions. Parce qu'on a trouvé le brillant, الناس يقول لك عبد السمار ويكريتيكي في عبد التوفيق حكار parce qu'il a un problème personnel. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai pas de problème personnel avec quiconque. Moi, je parle de situations qui sont préjudiciables pour le pays, qui ont un impact négatif direct sur le développement du pays. Si on perd plusieurs milliards de dollars, ça veut dire qu'on ne pourra pas construire les écoles, on ne pourra pas financer les hôpitaux, on ne pourra pas acheter on pourra pas acheter de la semoule, du blé, de la farine, du lait pour notre population. Ça veut dire que nous sommes en train de rentrer dans un cercle infernal, dans une spirale infernale où nous allons risquer une crise économique et financière terrible. Terrible et terrifiant. Terrible et terrifiant. Donc là, je suis obligé, j'ai pas de problème avec les personnes. Surtout faire Hakar, depuis février jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Kif, il a changé de NAS, il a limogé les gens intéressants qui travaillaient. الناس حاوز كاع الناس وحتى الشيف دو كابيني تاع سوناتراك وحاوزو حاوز كاع الناس واش يجيب صحابو وشكون صحابو ولاد بلادو باتنا هذا باتني هذا خشلي هذا باتني هذا خشلي ولاد بلاد جراد داروا ان كلون في سوناتراك في سيكتور دي زيدروكاربور واليوم تالمو هادو لي براتيك اون شوكي les employés تاع سوناتراك اليوم il y a une volonté il y a beaucoup de travailleurs في حسن المنو في حسن مسعود qui veulent faire des grèves même في بجاية اليوم بتيجا تاع سوناتراك il s'est déplacé à Bjaïa parce qu'il y a une forte colère surtout dans la direction au niveau du secteur, au niveau du département, dans le TRC, transport et canalisation. هذا transport et canalisation كرهوا parce que شافوا بلي بي تاع سوناتراك هذا ما يعرفش ما عندوش مستوى جاب صحابه جاب العشيره تاعو جاب القبيله تاعو هم يديروا في لي زافير يا aucun problème qui a été réglé aucun problème. لا exemple non seulement حنا لو غاز طاح حنا عندنا اون يوزين يا جماعه عندنا يوزين تاع جي ان ال في سكيكدا. Il y a deux types de gaz. فهمتكم باللي كاين لو غاز اللي نبيعوه في الغازودوك عندنا لي غازودوك اللي يروحوا اسبانيا اللي يروحوا الطليان. اسبانيا ما تشري علينا on a perdu de 48% de part de marché. On n'a même pas 22%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, on a perdu plus de 25% de part de marché. Je vous laisse évaluer l'impact financier. Je m'entends الملايين راهم يخسروا. في l'Italie كيف nous sommes en train de reculer. كي ما تقدرش تبيع الغاز l'Espagne ou l'Italie, ce qu'on appelle le GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Tu fais du GNL pour le mettre dans un navire, on appelle ça un méthanier, ou le méthanier qui transporte le gaz jusqu'au bout du monde de تحوس على de nouveaux clients. باش ما تقعش directement lié à l'Europe. On a deux usines, تاع سكيكدا وتاع ارزيو. Mais la plus importante في GNL تاع سكيكدا. L'usine تاع سكيكدا يا جماعه conseil des ministres هذا الكونساي دي مينيستر كاع ما هضروش عليها. Ça fait 7 mois, Habsa, 7 mois, Habsa GNL. 1,5 milliard de dollars de pertes. 1,5 milliard de dollars de pertes. وحتى واحد ما هضر، حتى واحد ما بكى،
حتى واحد ما سقسى والو 1 مليار دو دولار. واش l'usine راهي حابسه؟ باسكو في لا فان دو لاني ديرنيير fin de l'année 2019 عندنا بالكم كاينه واحد لا توربين اون توربين دون اون يوزين دو جي ان ال. ما ندخلش في الامور لي شوز تكنيك، على بالي كاين دي جون بالك راهم يشوفوا فينا ما يعرفوا مليح لي كوتي تكنيك يا جماعه. الناس لي زالجيريان اللي يقراو في الانستيتيو الجيريان دو باستور دو بترول في بومرداس لي زونسيان تاع سوناتراك لي زاكتويل ديريجون تاع سوناتراك. الحمد لله عندنا مقروئيه لاباس بها ولا دي جون كي نو سويف يعطيهم الصحه ونشكرهم كل يوم راهم يشوفوا لنا في لي لايف. في سكيكدا كاينه واحد لا توربين اون توربين ا غاز داخل لوزين تاع جي ان ال داوها ايزون يوتيليزي ايزون فولو لا ديبلاسي. كونت ايزون فولو لا ديبلاسي واحد بياسه طاحت كسرت بياسه اون بياس سامبل اون بياس دون اون توربين كي طاحت كسرت هذيك البياسه باش يجيو يسقموها قعدوا ايزون بيردو بوكو طون جابوا بياسه واحده اخرى. Maintenant, cette pièce, la nouvelle pièce, elle est là, mais on n'arrive pas, ils n'ont pas encore pu l'installer à l'intérieur de la turbine pour que la turbine regagne sa place et l'usine puisse redémarrer et on peut redémarrer la production de GNL pour qu'on puisse exporter et diminuer un peu les pertes financières à cause des chutes de prix sur les marchés mondiaux et soulager la situation financière du pays. Pièce à برك يا جماعة خلاص جابوها البياسة ما عرفوش شكون يركبها. بلاد فيها 40 مليون راجل ما عرفوش كيفاش يركبوا بياسة dans une turbine. Ça dure depuis 7 mois. ني بي دي جي تاع حكا ما راح سكيكدا، ني وزير الطاقه السابق ما راح سكيكدا، ني وزير الحالي عبد المجيد عطار يعرف البروبليم هذا. ويا عطار عندك مسؤوليه تاريخيه، رد بالك من التاريخ، رد بالك من التاريخ، تدخل من الزباله تاع التاريخ. Tu sais très bien que ce problème existe. Vous n'avez même pas fait de réunion sur ça, même pas une action. Il n'y a ni ministre, ni premier ministre, ni un conseil des ministres. 1,5 milliard de dollars, il est perdu. 1,5 milliard de dollars. Ce qu'on peut faire avec, construire des logements, trouver des médicaments, payer des médecins, des infirmiers, des enseignants. C'est de l'argent quand même. واحد ما بوجا le petit doigt. Et puis déjà tu veux حكا راه ولات لي زافير تاعو هو ومرته وصحابه في لا ديريكسيون جينيرال في 10 ايطاج راهم يتفاهموا راهم يديروا غير لي كومبلو. هاو نحو هذا نحو هذا هاو نجيبوا صاحبنا نجيبوا وليد الجراد يخدم معنا او وليد الجراد نبعثوه ليترونجي باش نربحوا منه ملاحه نجيبوا وليد الاخر تاع لا بريزيدونس امين مساعد باش ما نربحوا حكايه لا بريزيدونس او امين مساعد واش معنا اوكي نعاودوا شكيش واحد جا جينيرال يروح لي سيرفيس سكري يهضر معاهم ايوا عاونوني وقفوا معايا بنتو تاكلوا كاع معايا السيد ما يخممش كاع على الانتيلي جينيرال ما يخممش كاع يا جماعه الانتيلي جينيرال. On n'a pas, en 7 mois, on n'a pas réussi à installer une pièce dans une turbine pour faire redémarrer l'usine. يا اخي انتم ماكوش قادرين ماشي قارين ومعايش قال لي زاجيريا كاع متخلفين ils savent pas ils n'ont aucune connaissance de la pétrochimie. جيب des étrangers ramène une boîte étrangère signe fait une boîte étrangère ou dire avec et place cette pièce et fait le traitement là fait les travaux de réparation mais au niveau de cette turbine tu redémarres le complexe de GNL. Mais personne, ça ne touche personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est scandaleux, masrach. هذه في وقت بوتفليقة ومسراتش يا جماعة. في وقت بوتفليقة ومسراتش. كي كنا في مول الشريطة كان ils intervenaient, Sonatrach faisait des études, il y avait des interventions. Donc ويلو l'indifférence générale. اختراس كل واحد يخمم على les intérêts تاعو. Pourquoi vous n'abordez pas ces problèmes au niveau du Conseil des ministres? Pourquoi? Maintenant le gaz est en train de baisser. Il faut trouver une solution entre le gaz. Pourquoi continuer à vendre du gaz à perte? Il faut trouver le gaz. Il nous faut une stratégie. Le gaz est une richesse nationale. On ne peut pas continuer à la brader. On ne peut pas. Il nous reste l'équivalent de 60 ans de production de gaz. 60 ans. 60 ans, c'est la prochaine génération. Si on continue à exploiter ce gaz et à le vendre à perte, et à ne pas trouver des débouchés, sans développer l'industrie pétrochimique, sans développer une industrie gazière, sans utiliser le gaz pour l'industrialisation du pays. On est en train de le vendre à perte. C'est un crime contre les Algériens. C'est un crime contre la nature. C'est un crime contre l'intérêt général de la patrie. Quand même 60 ans de production. Il faudrait bien qu'on pense à une stratégie. Abdelmajid Attar, tu étais un ancien de Sonatrach. Tu étais dirigeant d'une association spécialisée en études gazières. Tu avais dirigé des postes, tu le sais, tu connais ce problème. ما تقدرش اليوم كي دارك وزير خلاص تنسى المسؤوليه وتمشي مع البوفوار.
ودير كيما حكار وجماعه اخطو راسي دير لي زانتيري تاوعي. لو غاز est un gros problème يا جماعه. لازم تعرفوا بلي يا جماعه on produit pratiquement 91 قريب 92 000 milliards mètres cubes de gaz. La consommation intérieure تاعنا باك nationale elle est de 40 milliards mètres cubes. الباقي on l'exporte. Mais pour 92 40 milliards de mètres cubes pour la consommation nationale. Mais la consommation nationale elle زيد كل عام entre 5 à 7%. معناتها من 10 سنين la consommation nationale elle va dépasser les 50 voire les 60 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'il ne restera plus rien à exporter. Donc on ne pourra plus gagner de l'argent avec notre gaz. Il faut trouver des solutions dès maintenant. وعلاش le gaz تاعنا كاين les Algériens يقول لك est-ce que c'est à cause des Algériens? Non. Il n'y a que هادو ارقام يا جماعه. انا نتكلم بلغه الارقام بلغه الادله. Je parle avec pas je suis pas en train de faire du populisme. واللي عجبو الحال يريح اللي ما عجبوش الحال bon débat. احنا ما نسحقوش les clics, on fait pas du buzz. 56% uniquement des Algériens ont accès au gaz de ville. Même pas 60% des Algériens ont accès au gaz de ville. Le gaz, pourquoi on gaspille beaucoup de gaz en Algérie? Parce que les génies tawana, Nidam al-Jazairi, jusqu'à 2018, on a dépensé 150 milliards de dollars pour construire des centrales électriques. Et toutes les centrales électriques qui ont coûté entre 1 et 2 milliards de dollars pour chaque centrale électrique, on utilise le gaz pour produire de l'électricité. On utilise les turbines à gaz pour produire de l'électricité. Sauf que quand tu utilises trop de gaz pour produire beaucoup d'électricité, tu es perdant. Parce que l'électricité, tu as les climatiseurs, tu as les maisons, tu as le stade à Saint-Juillet, tu as le club des pins, ou la résidence présidentielle, à Zeralda. On n'utilise pas notre énergie pour développer une industrie et pour créer de la valeur ajoutée et pour pouvoir exporter des produits industriels. On utilise on jette c'est une grave erreur. 99% de l'électricité produite en Algérie, elle est produite à partir du gaz. C'est une erreur stratégique. Ça nous coûte 10 milliards de dollars de gaz qu'on est en train de jeter. Nous avons le soleil, nous avons de l'eau avec lequel on peut produire de l'électricité. Il y a mille et une façons de produire de l'électricité. Personne ne s'intéresse à ce sujet. Personne ne s'intéresse à ce sujet. يعني داير راسك هكذاك برك ما كاش يطبعوا برك زيد. On a beaucoup de gaz qu'on gaspille. على بالكم احنا pour exploiter le pétrole, pour extraire le pétrole, باش البترول يخرج من الشون تاع حسن سعود par exemple. On utilise le gaz, on utilise une méthode d'extraction. هذه la méthode d'extraction يعيطولها l'extraction par injection de gaz. On utilise احنا باش البترول parce que le pétrole avec une méthode naturelle. Tu peux tirer entre 5 à 30% du puits. Si tu veux tirer tout le pétrole d'un puits, tu dois injecter du gaz à l'intérieur du puits, parce que la pression indique, le pétrole, tu le récupères. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Sonatrach notamment, et ça, Toufir Hakka ne le dit pas, Abdelmajid Attal ne le dit pas. Ça, c'est des sujets sur lesquels il faut parler. Mais en urgence, ou lors d'un conseil des ministres, on injecte énormément de gaz à l'intérieur des puits de pétrole, ce qui fait, avec le gaz qu'on injecte, on récupère le pétrole. Mais le gaz, mais il y a des méthodes modernes. Les autres compagnies internationales, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des pompes émergées. Il y a des pompes émergées derrière les champs pour économiser le gaz qu'on est en train d'injecter, ou là pour réduire le nombre d'injections du gaz. Sonatrach, non. Sonatrach, toujours la même méthode. Injecte, armée, extraction du pétrole avec l'injection du gaz. Armée le gaz. C'est 10 milliards de mètres cubes. Les rohunna kul am en Algérie parce qu'on jette, on injecte ou là on réinjecte trop de gaz à l'intérieur des puits de pétrole. Et c'est 10 milliards de pertes. 10 milliards de mètres cubes, c'est 10 milliards de pertes. C'est du gaz qu'on aurait pu utiliser pour raccorder les foyers algériens, ou là c'est du gaz qu'on aurait pu utiliser pour l'exporter et gagner des devises. Mais personne ne parle. Il y a eu des études en 2018 de Sonatrach qu'on doit arrêter cette méthode d'extraction du pétrole par injection du gaz. On va trouver d'autres solutions. l'eau. ما كاش سيناريو ils n'ont rien fait. ما يخدموش قاعدين غير في لي بيرو يحسبوا هاو لو باريل عمر بيع حط بيع البترول ارمي الغاز ما كاش غدوه ان شاء الله. On pense pas aux générations futures. من الناس 60 سنه كي خلص الغاز يبقى غير الغاز دو شيست. لي ساجينيين كيفاش يديروا مساكن ولي nos enfants nos petits enfants كيفاش راح يديروا personne ne sait. L'avenir de l'Algérie n'intéresse personne. C'est ça ce qui est grave, ce qui est scandaleux. شوفوا la différence. اليوم en Égypte l'Égypte
bah c'est pas un pays gazier énorme. Ça boit un grand champ gazier اسمه زهور. هضرنا عليه الشون زهور في en Égypte dans درنا عليه une émission spéciale, la fameuse découverte. Les Italiens ils ont découvert un énorme champ un gisement gazier en Égypte au niveau un champ offshore, elle est en pleine mer. Il y a un champ sur lequel travaillent les Italiens qui a la même caractéristique, il est situé au large de Skikda. Et ce dossier il est géré dans le secret le mieux préservé, le plus tôt. Très difficile de trouver des informations là-dessus. Peu importe. L'Égypte, c'est un pays gazier. L'Égypte, Lyon, depuis pratiquement 3 mois, elle a décidé d'arrêter de vendre son gaz. Elle a décidé de ne plus exporter son gaz. Ou alors, parce que qui avec les prix, 1,8, c'était à partir du mois de mars, avril, comme le montrent les schémas en ce moment qui retracent les cours d'évolution du gaz naturel sur les bourses mondiales, qu'il a le gaz 1,8 $ par million de BTU, l'Égypte elle a arrêté de vendre. Parce qu'elle a نصرف 4 $ et 4 باش نخرج الغاز parce que c'est du offshore. ماشي كيما حنا عندنا في الصحراء في حسن من l'offshore واعر في البحر. دير des plateformes, c'est beaucoup d'investissement باش تخرج الغاز ولا البترول من البحر. قلت لك انا je dépense 4,5 $ par million de BTU. Elle a arrêté, elle ne veut plus exporter. On devrait faire la même chose. Pourquoi on continue à vendre notre gaz à perte? C'est ça ce que je ne comprends pas. On est le seul pays qui a يخسر. نخسروا في البلاد وفي الشعب. نحبس. Moi je propose une solution qui est même concrète. Parce que regardez, non seulement on est en train de recenser les problèmes, on fait même l'effort de proposer des solutions. Alors que c'est pas mon boulot. C'est pas moi qui est ministre. C'est Attar qui est ministre. C'est Mohamed Arkab qui était ministre. C'est Toufir Hakkar qui était PDG de son Sonatrach. Ce n'est pas moi de faire ce travail. شوف وين حقنا صحفي لازم يجيب حلول. ما صراتش هذه في تاريخ الإنسانية. ما عليناش. اليوم الغاز تاعك راهو غالي. تحت 2 $ راك خاسر. وراهو يتباع 1,5 $. عندك un contrat avec l'Espagne. On a des contrats مع فرنسا on vient de reconduire on vient de signer un contrat مع les Français. كيفاش نروح نبيع انا لي فرونسي الغاز هو باطل او يتباع باطل انا نبيع لهم انا نبيع خساره لي فرونسي جو كومبرون با واش ندير نقاردي الغاز تاعي عند روحي وانايا جو راشيت دو غاز موان شير aux États-Unis ولا au Qatar نزيد عليه ان بو دو مارج دو بينيفيس ونبيعو ندو لي اسبانيول لي فرونسي ولي ايطاليان والغاز تاعي يبقى في لي شون تاعي je ne vais pas abîmer mes champs je ne vais pas abîmer mes richesses. C'est une solution qu'on peut étudier. Je vais parler avec les Espagnols, Qal Naturgy, Qal Enel, Eni, les deux sociétés italiennes, y compris Total, les Français et les autres. Ne vous inquiétez pas. Vous voulez avoir du gaz, je vous ramène du gaz. Ça sera du gaz que je vais vous ramener. Mais ça sera pas mon propre gaz. Comme de gaz. Nous allons sur le marché mondial. Il est à moins de 5. Ils étaient les prix. Les prévisions يقول لك من سبتمبر يقدر يطيح الغاز تحت 1 $. Parce qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande. Et la consommation ما يشتمشي بزاف والغاز دو شيست والغاز GNL قطري et les gazoducs là يجوا من l'Azerbaïdjan, les nouveaux gazoducs là يجوا من la Russie via la Turquie. يعني le monde est bombardé par la production gazière du monde. ما كاش ماشي كيما البترول tu peux le contrôler, tu peux baisser la production. Mais je limite, j'économise mon énergie. Je ne vends plus mon gaz, je le garde à mon niveau. On bien un autre gaz que j'achète à l'étranger. Comme ça, j'évite les procès en arbitrage international contre Naturgy, le client Energy Group, mon principal client espagnol. J'évite les problèmes avec mes clients italiens. J'évite les problèmes avec mes clients français. Et j'évite aussi à ce que mon gaz soit gaspillé pour rien. À ce que soit gaspillé pour rien. De deux, faisons de la pétrochimie, Ajma. Faisons de la pétrochimie. Le pétrole, c'est 97% de l'industrie du moderne. On trouve du pétrole pratiquement dans tout. Et on trouve du gaz, la même chose, pratiquement dans tout. Le pétrole et le gaz fournissent les intrants les plus importants de l'industrie. نديرو de l'industrie pétrochimique, نديرو des stratégies. L'usine تاع سكيكدا 7 شهور وهي غارقة على جال بياسة. على جال une pièce. عيب. C'est tout simplement honteux. C'est tout simplement honteux. بالعقلية هذه ما نروحوش بعيدة يا جماعة. بالعقلية هذه ما نروحوش بعيد. وربي ستار. Les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Ce sont des milliards de dollars que nous perdons. Ce sont des marchés stratégiques où nous ne sommes plus représentés. C'est tout l'avenir économique de notre pays qui est en danger. Et c'est ça le sujet sur lequel on devrait parler.
ماشي دير لي كونسي دي مينيستر كاع نجيب لك شويه اللي ديال الخضره ندير له تريسيتي. هذيك انا avec tout le respect que j'ai pour nos agriculteurs, c'est une question qui doit être réglée en interne, entre deux unités, entre deux ministères, entre le ministère de l'énergie et le ministère de l'agriculture. C'est au ministère de l'agriculture de trouver ce travail. Et j'ai dit à le conseil des ministres, triste pays, triste pays. Comme ça, j'espère qu'on a répondu à beaucoup de, on vous a éclairé la lanterne, j'espère que vous allez nous aider à sensibiliser les pouvoirs publics en Algérie. Partagez avec nous s'il vous plaît ces informations. Faisons de la pression ensemble pour que ça change réellement. نتعاونوا نديروا اليد في اليد باش بلادنا تتزقم ان شاء الله. حنا هادو les informations que nous avons confirmées, récoltées, vous pouvez les vérifier. Ce sont des sources publiques. Celui qui a des questions, a des réponses, ou celui qui a des interrogations qui mériteraient des réponses. ما كاين حتى مشكل. حنا رانا هنا. On essaiera de vous répondre. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres dossiers, d'autres questions, d'autres informations, d'autres chiffres, d'autres décryptages.